जय जगन्नाथ। वेलकम टू सुकांत एजुकेशन। आपण मैंने समस्त को मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ जो थी कि आपण मैंने पाती केवल एजुकेशनल वीडियो। तेरे आमर कौ क्लास चलता ना आपण मानकर जो ओडिया ऑनर्स डीएससी पेपर 2 तार सभा लास्ट यूनिट विचित्र विश्वर लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन आमर चलता एवं पूर्व वीडियो रे मध्य मु एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करथली। आज वीडियो रे आमे आउ एक आमे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। लॉन्ग क्वेश्चन हमर कोन देछि जे तुम परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो अजणा ग्रह बा वस्तुपिंडर प्राणी मानक द्वारा प्रेरित संकेत गुडी को ग्रहण करिया पई किपरि उद्यम होइछि आलोचना कर। जो तुम परीक्षा रे एभली एक क्वेश्चन आछि त तुम हेर आंसर कोन दबो चलंतो आज वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा। ता पूर्व जदि आपण मन नुआ करिया चैनल को विजिट करछंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित चैनल को मध्य लाइक करंतु। कौन लिखिबा आंसर पृथ्वी बाहर अपरिचित पड़ोशी संपर्क स्थापन पाई संगीतर भूमिका फलप्रद होई पारे बोली युक्तराष्ट्र अमेरिकार नासार कर्तृपक्ष 2008 मसीहा फेब्रुआरी मास 4 तारिख दिन आक्रस दि यूनिवर्स शीर्षक गोटे बीटल्स गीत को पोलारिस नक्षत्र आड़ को पठाई। माने कौन कहला ये ना से माने कौन भावी ना पृथ्वी बाहर आम जो अपरिचित पड़ोशी सहित स्थापन करने आम गोटे संगीत भल भूमिका हो पारे बोली से भावी एवं से कौन कर युक्तराष्ट्र अमेरिकार जो नासार गोटे कर्तृपक्ष रही से कौन कर ना 2008 मसीह से कौन करते ना फेब्रुआरी मासर 4 तारिख दिन गोटे आक्स दि यूनिवर्स शीर्षक गोटे बीट्स सॉन्ग को से कौन करते पोलारिस गोटे नक्षत्र आड़ से पठाई। अमेरिजोन टेम्पे स्थित आरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ठारे साउंड ऑफ साइलेंस नामक जो आलोचना चक्रटी एवं अनुष्ठित होती जोगदान जो आमर अमेरिकार जो स्टेट यूनिवर्सिटी ठारे जो आमर जोटा आयोजन कर कौन ना साउंड ऑफ साइलेंस नामक गोटे जो आलोचना चक्रटी आमर अनुष्ठित होती जोगदान करने कौन ना गवेषक मतानुसार कौन प्रकार संकेत प्रेरणा बा तत्सम व्यवस्था को कार्यकारी करा पूर्व ताहार स्वल्प मियादी और दीर्घ मियादी परिणत संपर्क में सबु दिग को विचार करिवार आवश्यकता को आम कौन ना एड़े हेबो नाही। सेट्टी यूनिवर्सिटी ठारे गवेषणारत डगलास भाकोच नामक गवेषणा जो मत अनुଯାयी कौन जो प्रतीक धर्मी संकेत को मध्य कौन ना पृथ्वी बेतर कौन वस्तु आड़ को पठाଯିवा पूर्व कौन करा ना तजनित उपजीवार जो संभावना थी संकेत गुड़िक संबंध में मुक्त भाव में आलोचना करा आमर कौन ना वांछनीय बोली से माने मत देथिले। भोयेजर और पायोनियर नामक अनुसंधानकारी महाकाश जान माध्यम आंतः नाक्षत्रिक महाकाश जो तथ्य राज्य प्रसार घटी से विश्व वक्षरे सौर जगतर अवस्थिति और मनुष्य शरीर संरचना संबंधी कौन ना आमर ज्ञान अर्जन कर 1974 मसीह आरएसिक पर्यवेक्षणागार आनुकूल्य मानवीय सभ्यता और संस्कृति संबलित तथ्यराजी को M13 नक्षत्रपुंज आड़ कौन प्रेरण कर भाकोचांक मत अनुଯାयी एथिरे तरबरिया कार्यानुष्ठान जो भविष्यतर वंशधर माने कौन होइछन्ति हमर प्रतारित होइछन्ति जेहेतु तरबरिया काम होउछि सेतमे कौन होउछि ना भविष्यतर जो वंशधर माने कौन होउछन्ति ना प्रतारित हेउछन्ति। मात्र सेट्टी अनुष्ठान ठारे गवेषणार सेट सोस्टाक नामक जड़े गवेषक ज्योतिर्विज्ञानी द्वारा कार्यकारी होता एक प्रकार संकेत प्रेरणाकारी कार्यानुष्ठान जो आदौ विचलित होना से जन अच्छा गवेषक ज्योतिर्विद मैंने कौन ना प्रेरणाकारी कार्यानुष्ठान जो कौन से कौन आदौ कौन ना विचलित होना तांको मतानुଯାयी विश्व वक्षरे जदि कौनसी अंचल मानक बुद्धिमान प्राणी मानक स्थायित्व संभव होइछि यह सुनिश्चित जे कौन ना सेमाने पृथ्वी ठारू बेस दूर रे कौन होइछन्ति हमर अवस्थापित होइछन्ति से माने जे भी संगठित होइछन्ति से माने कौन होइछन्ति ना पृथ्वी ठारू बेस कौन ना दूर रे से माने अवस्थापित होइछन्ति। सोस्टाक आहुरी मध्य सूचाइछन्ति जे विगत प्राय किछि दशंधि व्यापी आम विश्व वक्षरे आंभ मानक अवस्थिति संपर्क में विज्ञप्ति कौन ना प्रकाश करिछु। मिलिटारी राडर संकेत गुड़िक महाकाशर सुदूरवर्ती अंचल में प्रवेश करछि एवं पूर्ववर्ती स्टार ट्रेज
ଆଇ ଲଭ୍ ଲୁସି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରସାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ମହାକାଶରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଛି। ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ମହାକାଶର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଛି। ଯଦି ଏହି ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ସଂସ୍କୃତି ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ ଯଦି କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିବ ନା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମାନେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରେରଣା କରୁଛେ ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷ ଆଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ନା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ କୌଣସି ଆମର ପୃଥିବୀତର ଅଜ୍ଞାତ ଆମର ସଭ୍ୟତାର ଅବଗତି ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରେରିତ ସମ୍ବାଦକୁ ଯଦି କେହି ବା କେହି ଶୁଣିପାରେ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର ପଠାଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେହି ଉତ୍ତରକୁ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଜିଉଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେଟି ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କ'ଣ ନା ଅବସ୍ଥାପିତ ଡଗ୍ଲାସ୍ ଭାକରଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସେଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡଗ୍ଲାସ୍ ଭାକରଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏ ଦିଗରେ ରିଚାର୍ଡ ଗଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତୀବ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରେରଣ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ତାହେଲେ 2058 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମ୍ଭର ଦାୟାଦ ଆମକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ ଯେ ଏକ ଆନ୍ତଃ ପିଢ଼ୀୟ ବ୍ୟାପାରକୁ ଆମେ ଠିକଣା ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଅପରାଗ ହୋଇଛୁ। ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଦିଗରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଂଗ୍ରହ ଦିଗରେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ତାହେଲେ 2058 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମ ବଂଶଧର ମାନେ ଆମର ଆଗ ପିଢ଼ି ଆମକୁ ଦୋଷାରୋପ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସେଠି ସ୍ଥିତି ଗବେଷକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବହିରାଗତ ସମ୍ବାଦ ବା ସଂକେତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଲ୍ସଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ କହୁଛେ, ଗଠିତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାରୋ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୁଇଥ୍ ଜରିଆରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବ। ମହାକାଶ ପଲସାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ସଂକେତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତିକ କ'ଣ ନା ନିୟମିତ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ନିଜ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକର ଅବଧିରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଉଥିବ। ତାପରେ ପଲ୍ ଡେଭିଜ୍ଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀତର ବସ୍ତୁପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଭ୍ୟତା ଠିକ୍ ମାନବୀୟ ସଭ୍ୟତାର ନକଲି ପରି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଚାର୍ଲ ଲାଇନ୍ ୱିଭର ପାଲ୍ ଡେଭିଜ୍ଙ୍କ ମତକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ସେ କ'ଣ ନା ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀତର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ବାସ କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୈବିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସଂରଚନା ଆମ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସଂରଚନା ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ନା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ହାତୀ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନାକ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି, ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ବଦଳରେ ହାତୀ ଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଥାନ୍ତା, ଆମର ଯେଉଁ ହାତୀର ନାକଟା କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ଶୁଣ୍ଢଟା, ଆମର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାନ୍ତା ନା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଶୁଣ୍ଢ କେମିତି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆଲୋଚକ ସେଟିର ଗବେଷଣାଧାରାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମସୂଚିରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ଜ୍ଞାତ ପଦ୍ଧତିକୁ କେବଳ ଆଶ୍ରୟ କରି ପୃଥିବୀତର କୌଣସି ବସ୍ତୁପିଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠଦେଶର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟମାନ ବୁଦ୍ଧି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହୁଛେ, ତାର ସ୍ୱାକ୍ଷରଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆମ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇକି ଆମ ପୃଥିବୀତର କୌଣସି ବସ୍ତୁପିଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଦେଶର ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କ'ଣ ନା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଗବେଷଣାର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକତାର ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଯେତିକି ଆମେ ଗବେଷଣା କରୁଛେ ତାଠୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ
ପଡ଼ିବ। ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିକିରଣ, ପଲ୍ସରାର ଭଳି ସ୍ପନ୍ଦନକ୍ଷମ ନକ୍ଷତ୍ର ବା କୌଣସି ଜ୍ଞାତ ଜ୍ୟୋତିଃ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା ସହ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର ଚଳାଇ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବହିରାଗତ ସଂକେତକୁ କ'ଣ ନା ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର ପ୍ରେରକମାନେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅନକରଣୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ସମ୍ବାଦକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ସହଜରେ କ'ଣ ନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ମାତ୍ର କ'ଣ ନା ବିଗତ ଦଶନ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବହିରାଗତ ସମ୍ବାଦ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଅଭିନବ ଧରଣର ଜ୍ୟୋତିଃ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଘଟଣା ଆବିଷ୍କାର ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନା କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଆମେ ଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୂଗର୍ଭ ସଞ୍ଚିତ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ସେହି ସମ୍ପଦର ଅସଲ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଚଟଣକୁ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ତଳୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିଲେ ତ କେଉଁ ଭୂମିର କେଉଁ ତଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ସେଠି ଖୋଳିବା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଖୋଳିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକାର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଧାରଣା ପାଇବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଖୋଜିବା ଦିଗରେ ସମୟ ଅପଚୟ କରିବା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୋଷ୍ଟକ୍ ନିଜର ଦୃଢ଼ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯଦି ଅଯଥା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବ ଅଯଥା ଜିନିଷ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ସମୟ ଟାଇମ୍ ସବୁକିଛି ତୁମର ଲସ୍। ସେହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ଜିଲ୍ ଟାଟର ନାମୀ ଜଣେ ଗବେଷିକା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ମତ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ବହିରାଗତ ତଥ୍ୟ ଗର୍ଭଗତ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସୂତ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର କରିବାର କ'ଣ ନା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ ଟାଟର ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ 1984 ମସିହା ସେଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗବେଷକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କ'ଣ ନା ସମୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାରରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସବୁ ଗବେଷକ ପ୍ରଯତ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ମାତ୍ର କିଛି ସହସ୍ର ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଗବେଷକଙ୍କର ଅପାର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କିଛି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛେ ନା ଜ୍ଞାନ ପାଇଛେ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ହିଁ କ'ଣ ନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଧ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2007 ମସିହା ଆଲେନ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଆରେ ନାମକ 42ଟି ଡିସ୍ ବା ଥାଳି ଆକୃତ ବେତାର ଦୂରବୀକ୍ଷଣର ସମାହାରରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ଡିସ୍ଟିକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ପରିକଳ୍ପିତ ସ୍ଲୋୟାର କିଲୋମିଟର ଆରେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ନାମକ ଦୂରବୀକ୍ଷଣଟି ବିଚକ୍ଷଣ କର୍ମ ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅଜଣା ଗ୍ରହ ବା ବସ୍ତୁପିଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବେତାର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ମହାକାଶକୁ କୌଣସି ଅଜଣା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ବେତାର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଆମ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଯେଉଁ ସଂକେତକୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିହେବ। ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର କୌଶଳ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟାପକ ଶୁଭକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଯାଉଥିବା ଅବସରରେ ତତ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପାୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ସମୁନ୍ନତି ସାଧନ ଆମର କରାଯାଉଛି। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସଂଗୃହୀତର ଯେଉଁ ଅଭିନବ ତଥ୍ୟରାଜିକୁ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏବଂ ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କ'ଣ ନା କରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ମାନେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗତ 50 ବର୍ଷରେ ହେଇପାରୁନି ତାହା ଏବେ କ'ଣ ନା ଆମର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଅଟକଳ ଅନୁଯାୟୀ 2028 ମସିହା ବେଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ 2 ଦଶକ ପରେ କେବଳ ସେଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ନିୟୁତଠାରୁ ଅଧିକ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ସଂସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଥ୍ୟରାଜି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ କୌଣସି ପୃଥିବୀତର ବସ୍ତୁପିଣ୍ଡର ବିକିରିତ ଅର୍ଥସୂଚକ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିପାରିବାରେ କ'ଣ ନା ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ମାନେ କ'ଣ ନା ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତଥାପି ଯଦି ନିରବତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ବବତର ବଳବତ୍ତର ରହେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେହି 2028 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଗବେଷକମାନେ ପୂର୍ବପରି ସଙ୍ଗତିକ୍ରମେ ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମପଥାକୁ କ'ଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ କର୍ମପଥାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସେଥିରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।